सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल मेरी जांच तेरी जांच दी। जिवें विधायकां नूं करोड़ां दे ऑफर वाले इल्जामां दा मामला ठंडा हुंदा फिलहाल तां नज़र नहीं आ रहा। पहला इल्जाम लगे, फिर परचा देण नूं लैके विवाद होया, तां हुण जांच अते जांच कौन करे इस नूं लैके भी घमसान छिड़िया होया। पंजाब पुलिस ने बेशक परचा दर्ज कर लिया, जांच शुरू करने का दावा भी किया जा रहा है, पर फिर भी इस दे बावजूद हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक के जज तो जांच करवाने की मांग हो रही है। मामला तो सीबीआई ईडी नूं सौंपे जाने की मांग भी हो रही है। हुण सवाल यही है कि आखिर पंजाब पुलिस इस केस की जांच करने विच समर्थ है या नहीं है। जेकर है तो फिर किसी होर एजेंसी तो जांच की मांग क्यों? क्योंकि मांग तकरीबन हर पार्टी करती इत्थे नजर आउंदी है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी के वल्लों विरोधियों ते मिले होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उसके उत्ते सवाल यह है कि बीजेपी दी जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने, जिहड़ियां गैर बीजेपी पार्टियां ने, उन्हां दा साथ क्यों नहीं मिलिया इस मुद्दे उत्ते, खास तौर ते कांग्रेस दा। जो हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन दे विच कीती, उस दे विच ज्यादा फोकस कांग्रेस दे उत्ते नजर आउंदा सी। कांग्रेस दे उत्ते इल्जाम लगा रहे सी कि तुहाडे तां गोवा दे विच 8 विधायक चले गए, तुसी कोई गल नहीं रखी या तुसी कोई मुद्दा नहीं चुकिया, ते पंजाब दे विच तुसी इस पूरे मुद्दे ते सवाल चुक रहे हो। हुण सवाल यही है कि सच है कि, ते अज चर्चा इस दे उत्ते कि सच है कि इस पूरे मामले का सच सामने आ सकेगा। जे सामने आवेगा किवें ते कौन सच सामने लेके आएगा, चर्चा इस दे उत्ते। सूबे के खजाना मंत्री हरपाल चीमा 2 दिन पहला मीडिया सामने आए और दावा किया कि दिल्ली वांग ही ऑपरेशन लोटस पंजाब विच भी चलाने की कोशिश बीजेपी ने की है। हालांकि किसने किस नूं किहड़े नंबर तो कॉल की, इस बारे तो मंत्री जी ने चुप वट्टी रखी। पर इस मगरों जदों विरोधी धिरां दे हमले शुरू होए तां सवाल होर भी उठ खड़े होए। सब तो पहला तुहानूं आम आदमी पार्टी का वो इल्जाम सुनाने आ जिस दे विच उन्हां सारी सियासी धिरां नूं आम आदमी पार्टी खिलाफ एकजुट होया दस्सिया है। 72 घंटिया की गल करिए, लगातार उन्होंने प्रोटेक्ट करते रहे ने। चलो कुछ हद तक तो सही आ कि अकाली दल का पुराना नाता रहागा। वो कहते होंगे सी पुराने समय दे विच कि 9 मास का रिश्ता रहा अकाली दल का जी बीजेपी नाल। लगदा वो 9 मास का रिश्ता दोबारा कायम होने जा रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी के सियासी विरोधियों ने इस ते जो प्रतिक्रम दिते वो मामले नूं होर गुंझलदार बना दिंदे ने। कांग्रेस ने कहा कि ऑपरेशन लोटस नूं लेके जेकर आम आदमी पार्टी के इल्जाम सही ने तां ओह आम आदमी पार्टी का साथ देवेगी, जबकि अकाली दल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह सारा रौला कांग्रेस नूं नीवा विखाण दे लई है कि अगर इन्हां दे बंदे पोचिंग वास्ते कोई होणगे तां असीं उन्हां दी मदद करांगे, लेकिन पहला FIR दर्ज कराउण ते उहनूं फड़ के लिया के अंदर देण। ये ज्यादा वड्डा क्राइम है जो बग्गे ने कीता जां राजे वड़िंग ने कीता जां हलका लांबा ने कीता। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਾਈਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲੜੋ। इल्जाम तराशियां का दौर जारी है और ऑपरेशन लोटस की चर्चा भी सिखर ते है, पर इस सब दे विचाले पंजाब की सियासी बिसात ते कौन किस दे नाल खड़ा है, यह सवाल अजे भी चर्चा का विषय बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। कौन किस दे नाल खड़े दे नाल सवाल यह भी है कि आखिर पंजाब की सियासत हुण किहड़े पासे जाएगी, क्योंकि बीजेपी इल्जाम यह भी लगाउंदी नजर आई कि यह ऑपरेशन लोटस का जिक्र नहीं, यह आम आदमी पार्टी का ऑपरेशन मान हटाओ है। तो उस दे विच कितना दम है, उस दे उत्ते भी अज असीं चर्चा करांगे। सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं, इस चर्चा दे विच शामिल हो रहे हैं। साडे नाल अहबाब गरेवाल जी जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। साडे नाल अर्शदीप कलेर जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे। स्टूडियो दे विच साडे नाल अज मौजूद ने। कलेर साहब स्वागत है, गरेवाल साहब तुहाडा भी स्वागत है। साडे नाल
ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਭਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੋਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਰਲੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਧਮਕਾਣੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 60 ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚੱਲਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇਖਣਾ ਤੇ 60 ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੇਜ 'ਚ ਪੈਰਿਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਐਂਡ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਬੱਗੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਝੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਝੱਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ?
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਰੀਬ 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਆ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਓਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਏਸੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, 2,18,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 2,18,000 ਦਾ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 3, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਜੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੈਡ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਇਟ ਵੁੱਡ ਡੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਝਾੜੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ, ਡੂ ਇਟ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਬੂਤ ਕਦੋਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਆਇਆ? ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਛੱਡੋ, FIR ਜੋ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਫਟਰ FIR ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ FIR। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। FIR ਹੋਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2017 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਵੋ।
ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੱਗੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। FIR 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੱਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ, FIR ਹੋਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 1375 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ MLAs ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇਹ ਝੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਸੀ 2022 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? PC ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, CBI ਤੇ ED ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਸੇ ਸੈਟਲ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 6-7 MLA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ 10 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 35 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, 7 ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 10 ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 35 ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ DGP ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ FIR ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੈਸੇ MLA ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਹੈ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਜਿਹਦੇ 9 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ 9 ਪਰਚੇ, ਜਿਹ ਚੋਂ ਇੱਕ 365 ਦਾ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮਾਈਨਰ, ਫਿਰ 420 ਚੀਟਿੰਗ, 307 ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦਾ, ਫਿਰ IT ਐਕਟ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ BMW ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ BMW ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ DCਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ DC ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ MLA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮਨ ਘੜਤ ਸਟੋਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ PC ਐਕਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਇਹ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ MLA ਨੂੰ, ਤੇ FIR ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ PC ਐਕਟ ਦੀ। ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ CBI ED ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹਾਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 92 MLA ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, 5-7-10 ਘਟਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਹਾਸੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਨ ਹਟਾਓ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਾ? थैंक यू गौरव जी, बड़ी देर के बाद मेरा टाइम आया। बड़े मैं तरीके नाल सुन रहा। साडे अर्शप्रीत कलेर जी ने तो पूरा मुद्दा ही जिहड़ा उहनूं बहुत खूबसूरती दे नाल कवर कर दिता है, ज़्यादा अज दी इहदे डिबेट दे विच कहण वास्ते नहीं। पहली गल तो मैं कहना चाहना कि एक तुसी इत्थे डिबेट ऐसी भी कर लो अपने चैनल के उत्ते जिहदे च ये डिसाइड हो जाए कि इन्हां विचों सारियां पार्टियां विचों साडी B टीम किहड़ी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हर डिबेट दे विच आ जाती है। कदी कांग्रेस साडी B टीम बन जाती है, कदी आम आदमी पार्टी, कदी श्रोमणी अकाली दल। मैं अज ही क्लीयर कर देना कि साडी कोई B टीम नहीं है। असीं इन्हां नूं वी विश देम द वेरी बेस्ट इन देयर पॉलिटिक्स, बट इन्हां दे नाल साडा कोई गठबंधन कितरे भी होण दे कोई चांसेस नहीं ने। दूसरा ये जिहड़ा मान हटाओ है कि जिस तरीके दे नाल इन्हां ने ये कीता है, सारे षड्यंत्र रच रहे ने, उन्हां षड्यंत्रस नूं इन्हां दी लीडरशिप दे विच कितनी प्रॉब्लम है उहदे बारे च चिंता करन दी जरूरत है। सानूं लगदा है कि इन्हां दे विच बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस वेले उन्हां गल्लां वास्ते जिहड़ा कि क्लेयर साहब ने कहा है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ 3 ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲ ਟੈਸਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਹਿਮ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਇਹ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 90 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਥੋੜਾ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ 92 ਪੀਪਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ? ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ? ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। BJP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਨੋ ਗੋ ਫॉर ਅਸ। तो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ
जी, it's not political stupidity, it's political expediency on the part of the BJP ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ embarrassment cause ਕਰੋ। 92 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 8-10 ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੂ ਲੈਟ ਦ ਡੌਗਸ ਆਊਟ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਟਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। 8 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲਾਸਟ ਬਿਹਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡੌਗ ਔਨ ਅ ਲੀਸ਼। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ, ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਆਫ ਸਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਲੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 92 ਲੈ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 62 ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਿਊਜ਼, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਰੋ ਅੰਦਰ, ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਊਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਔਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਭਾਫ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਐਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ CM ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੱਸੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਾਹਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸੋਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਾਇਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। 10 ਸਕਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਡਰਾਮੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MP 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ CM ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੋ, ਕਲਕੱਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਫੜੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਗਈ ਗੁਹਾਟੀ, ਕਿਹਦੀ ਗਈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ? FIR ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, FIR ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ FIR ਦੇਖਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਿਉਂ ਹੈ? FIR ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ऑपरेशन कथित ऑपरेशन लोटस वाली? देखो डेफिनेटली, क्योंकि इन्हां ने देखो 3 दिन हो गए गौरव जी, 3 दिन होने के बावजूद हजे तक ये कह रहे हैं कि अननोन पर्सन के खिलाफ FIR ਅਸੀਂ रजिस्टर की है। कि इन्ना टाइम लगता है? हुण मेरा फोन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ सिम हैगा ਤਾਂ ਉਹ सिम मैं ਆਪਦੀ ID ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। BMW ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, BMW ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਕੱਢਤਾ, ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, अपना तजिंदर बग्गा है, लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल मैंडेटा के थ्रू की है FIR, तो अगे भी करते रहेंगे। एडमिट कर लो, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एडमिट कर लांगे। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ऑपरेशन लोटस बड़ा फिल्मी नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ये बीजेपी ने मतलब कि ये नाम ਨੂੰ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ने आप ही ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़ा स्पेसिफिकली ना ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ MLAs ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ, 7 ਤੋਂ 8 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ, 9 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੇ 9 ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1375 ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋੜ? 225 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ। 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 225 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ। 1375 ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਬਣਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਗੋਆ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾਇਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। देखो ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ them। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਬਾਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਨਾ CBI ਡੌਗਸ, मेरा ख्याल इस तरीके का वर्ड किसी एक रिस्पेक्टेड नैशनल ऑर्गेनाइजेशन के वास्ते ऐसे वर्ड्स ताड़े वर्गे चंगे चैनल के उत्ते नहीं यूज करने चाहिए। आई होप ही विल टेक इट बैक। फिर ये कह रहे हैं कि ओपोजिशन वाले शरारत करते हैं ते तुसी पिछे देख लो शरारतां। मैं तुहानू ये कहना कि तुसी पिछले 6 महीने ते देख लो, हर दूसरे दिन किसी ना किसी पंगे च पए होंदे ने आम आदमी पार्टी वाले। सानू तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एवरी सैकंड डे कभी इन्हां दे दफ्तर के बाहर कोई बैठा होंदा है, कभी BMW का कमेंट आ जाता है, कभी कुछ होर कर देंदे ने, कभी फार्मर इन्हां दे नाल ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। नहीं एक सेकंड मेरे 3-4 पॉइंट खत्म हो रहे हो ते ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 8-10 ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਡ ਹਿਮਾਚਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਇਹ ਉਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਨਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ DGP ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ FIR ਕਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲਸ ਨਹੀਂ, ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ ते नाल गौरव जी एक और पॉइंट की जस्ट बिकॉज अर्शप्रीत कलेर कोई अच्छी गल कर रहे ने ते मैं उस गल नूं रिपीट नहीं करना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ B ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ FIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਈਮੇਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੈ UP ਸਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ MP ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ MP ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੂ ਲੈਟਸ ਦ ਡੌਗ ਆਊਟ। ਮੈਂ CBI ਨੂੰ ਡੌਗ ਡੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਖਰ ਪੜ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ don't try to play this game, number 1. number 2 ਸਰ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸਕੈਮ 'ਚ ED ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 1-2 ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ED ਦੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ। Sir, there are rapists sitting in your party today. There are hate mongers sitting in your party today. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। Those criminals are sitting in your party and ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਚੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ED ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ED ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ FIR ਦੀ, ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਹੋਇਆ, ਥਰੂ ਕਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਸੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਮੜ ਜਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕੰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ हैं, ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਆਟੋ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਟੋ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਟੋ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Z+ ਲਈ ਹੈ? ਔਰ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 MLA ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, MLA ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ FIR ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 100% ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜੇ। FIR ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕੇ FIR ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਰਵ ਜੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਵਾਓਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਤੇ MLA ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 25-30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਟਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ FIR ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਐ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ MLAs ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ MLAs ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਬ ਆਫਰ ਕਰਤੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ is that not wrong? Is that not basically aiding that offender? ਕਿਉਂਕਿ offender ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ, FIR ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਚਾਹੇ ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਫਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਫਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ PC ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ED ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ED ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ED ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਏਜੰਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਚਾਕੂ ਮਰਡਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਚਰ ਆਫ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ देयर ਕਨਵੀਨਰ ਐਂਡ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਐਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਚੀਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ 2013 ਚ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ 6x6 ਦੇ ਕਿਊਬਿਕਲ ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਚ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਸੀਗਾ, BMW ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਪੈਂਟਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਗਨੀਫਾਈ ਦੈਟ ਵਿਦ ਐਨ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ MLA ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ MLA ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। MLA ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਆਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਚ ਕਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, MLA ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਵਧੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ